Dear students, in the last period we have discussed about the historical background of the poem. We have completed up to now 2 lectures, and now we are going to discuss about the third lecture. But before going to start the third lecture, I would like to inform all of you, in the last period we have discussed about the icebreakers, summary of in Marathi, summary in English, and some of the historical background of the poet. Dear friends, we have discussed also some figures of speech which are included in the poem, such as simile, metaphor, alliteration. These figures of speech are included in the poem Indian Viewer, written by Sarojini Naidu. Dear friends, today we are going to discuss about the next part in the poem, such as the point first, line by line meaning, then poetic devices, then 3 stages of the life: childhood, adulthood, and old age. Lastly, rhyming words and rhyme scheme of the poem, and message given by the poet through this poem. So, dear friends, today we are going to start the line by line meaning or explanation with the glossary, with the meaning, and with figures of speech which are included in the poem. Page number 100. We have discussed about poets' historical background. Now, today we are going to discuss about the poem Indian Viewer. Indian Viewer, Bharatiya Vinkar. The poor person views the clothes such as cotton, silver, silk, or jute as per the demand of customer. In present poem, the viewer views the clothes for newborn child, clothes for wedding queen, and clothes for the dead person, funeral clothes, weaving the clothes, and earning child dress blue, wedding dress purple, and funeral dress or funeral material white. Now see the meaning line by line. Page number 100. Indian viewers. Viewer, in this poem, the poetess Sarojini Naidu asks questions to the viewer. What for he view? In the first stanza, he says that I am viewing for the newborn child early in the morning or in the dawn, and its color is blue. In the middle or second stanza, Sarojini Naidu asks, now what for you view? The viewer answers or replies, I am viewing for the wedding queen, and the color of her dress is purple or peacock's piece, morpanki we call it. And in the last stanza, Sarojini Naidu also asks, now what for you are viewing? The viewer answers or replies, I am viewing the white dress for dead person, and this timing is after the midnight, by beginning early in the dawn for newborn child. Even late at evening, the timing second stanza, timing viewing dress for queen, and her wedding timing late at evening, happy mood. And lastly, in the last stanza, we were with
weaving the dress for dead person, and the color of dress is white, and this dress weaving for the funeral function of the dead person. At that time the weaver is so sad, so unhappy. Now see the meaning line by line. Weaver weaving at a break of day. Why do you weave garments so gay? पोएट्री सरोजिनी नायडू विचारतायत की हे कपडे तू का शिवतोय, कुणासाठी शिवतोय एवढे गारमेंट्स. ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ हेलिकॉन वाईल वी व्ह्यू द रोप्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. जेव्हा प्रश्न विचारला जातोय सरोजिनी नायडू करून, तिथं फिगर ऑफ स्पीच जर विचारला तर तुम्हाला रेटॉरिक्स किंवा इंट्रॉगेशन, जिथं क्वेश्चन मार्क असतो, interrogation is a figure of speech in which mere question is asked which need not give an answer. The producer of the question himself know the answer of the question. Question is only produced for the rhetorical effect. प्रश्न देणाऱ्याला आणि प्रश्न विचारणाऱ्याला दोघांनाही त्या प्रश्नाचं उत्तर माहित असतं, पण प्रश्न विचारणारा मुद्दाम प्रश्न तयार करतो कारण अलंकारिक इफेक्ट किंवा परिणाम घडवण्यासाठी. तर तेव्हा प्रश्न विचारला सरोजिनी नायडू कोणासाठी तू ड्रेस शिवतोय, तर पहिल्या कडव्यामध्ये तर ते विवर उत्तर देते ब्ल्यू विंग्स ऑफ हेलिकॉन वाईल. तर निळ्या कलरचा मी ड्रेस शिवतोय कोणासाठी, वीव म्हणजे विणतोय, शिवतोय. द रोप्स ऑफ न्यूबॉर्न चाइल्ड, एका न्यूबॉर्न चाइल्ड साठी. 3 स्टेजेस मधली पहिली स्टेज आहे बघा, न्यूबॉर्न चाइल्ड. तर पहिल्या कडव्यामध्ये कवयित्री सरोजिनी नायडू सांगते की एका नवजात शिशु किंवा नवजात बालकासाठी कपडे शिवते. आपण त्याला अंगडे टोपडे असं म्हणू शकतो. तर ते शिवते आहे त्यावेळेला नवबालकासाठी हॅपी मूड मध्ये आहे ते त्यावेळेला सुद्धा. सेकंड स्टांजा बघा. आता सेकंड स्टांजाकडे जाण्यापूर्वी इथं फिगर्स ऑफ स्पीच बघा, डब्ल्यू सगळीकडे रिपीट आहे, म्हणजेच अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच आहे. जसा हा इथं मी सांगितलं तुम्हाला एक आहे, तसा दुसरा फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिट्रेशन. डब्ल्यू रिपीट आहे बघा थ्रूआउट द पोएम. अनुप्रास, पेटविले पाषाण पत्रावरती, प इज रिपीटेड. वीवर विविंग, डब्ल्यू रिपीटेड. से सॉरी टू सी, यस रिपीटेड. असा अलिट्रेशन आहे इथं. सेकंड स्टांजा बघा. वीवर्स विविंग ॲट फॉल ऑफ नाईट, संध्याकाळच्या वेळेला कपडे शिवतोय हा विणकर, टेलर. वीवर वी कॉल टेलर, TAILOR. संध्याकाळच्या वेळेला कपडे शिवतोय. त्यावेळेला सरोजिनी नायडू विचारतायत काय, वाय डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राईट. आता हे कपडे तू नेमकी कुणासाठी शिवतो आहेस. लाईक द प्लम्स ऑफ पिकॉक, पर्पल अँड ग्रीन. तर तू हे कपडे शिवतोय त्याचा कलर आहे प्लम्स ऑफ, प्लम्स म्हणजे मोरपीस, पिकॉक, पर्पल अँड ग्रीन, मोरपंखी कलरचे कपडे तू कुणासाठी शिवतो आहे आता. त्याला वीवर म्हणतोय वी वीव द मॅरेज वेल्स म्हणजे क्लोथ्स, ड्रेस ऑफ अ क्वीन. मी आता दुपारच्या वेळा संध्याकाळच्या वेळेला कुणासाठी विणतोय ह्या मोरपंखी कलर कपडे, तर क्वीन राणीसाठी शिवतोय मॅरेज वेल्स, मॅरेज ड्रेस. आणि लास्ट स्टांजामध्ये वीवर काय म्हणतोय बघा, वीवर्स विविंग सॉलम अँड स्टील. संध्याकाळच्या वेळेला मात्र मिडनाईटच्या वेळेला तो संध्याकाळी शिवतोय कपडे शांत. कसं आहे वाक्य, वीवर्स विविंग सॉलम, सॉलम म्हणजे शांत, स्टील म्हणजे सुद्धा शांतच, शांत म्हणून असा सॅडनेस मूडमध्ये, निराशेच्या मूडमध्ये तो कपडे शिवतो आहे.
व्हॉट डू यू व्ह्यू इन द मूनलाईट चेल? संध्याकाळच्या चांदणा किंवा चंद्रप्रकाशामध्ये तू काय शिवतोय? सरोजिनी नायडूने क्वेश्चन विचारल्यानंतर व्हाईट कसल्या कलरचे कपडे शिवतोय? व्हाईट ॲज अ फिदर, अगदी पांढरे शुभ्र वस्त्र शिवतोय. व्हाईट ॲज द क्लाउड, एखादा ढग पांढरा असतो अशा प्रकारचे कपडे तो शिवतोय. आणि कशासाठी शिवतोय असं सरोजिनी नायडू पोएटेसने विचारल्यानंतर वीवर उत्तर देतोय, वी व्ह्यू अ डेड मॅन्स फ्युनरल श्रूड. श्रूड म्हणजे प्रेतवस्त्र. तर मी एका मृत व्यक्तीसाठी चंद्रप्रकाशामध्ये संध्याकाळी मिडनाईटच्या दरम्यान कपडे शिवतोय, एका डेड पर्सनसाठी, मृत व्यक्तीसाठी. आणि त्या कपड्याचं काय नाव सांगितलं? व्हाईट फ्युनरल श्रूड, अंत्यविधीसाठी लागणारं प्रेतवस्त्र श्रूड. तर हेलिकॉन पहिला शब्द जे दिलेला आहे तो पहिल्या तिसऱ्या लाईनला आहे बघा. हेलिकॉन किंवा हेलिसियॉन, किंगफिशर बर्ड विच हॅज ब्राईट कलरफुल प्लम्स, चमकदार किंवा रंगीबिरंगी पिशे असणारा असा अर्थ. त्यानंतर प्लम्स म्हणलंय, सॉफ्ट फिदर्स, मऊ हळवार मोर किंवा पिस. आणि श्रूड म्हणजे प्रेत वस्त्र. आता या लाईन बाय लाईन जरी कविता झाली असेल तर यातले हिडन मिनिंग फिगर्स ऑफ स्पीच बघूया आपण. तर आता पहिला सांगितलं मी इंट्रॉगेशन. इंट्रॉगेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच mere question is asked which did not give an answer. Only producer creates question for the rhetorical effect which did not give an answer. प्रश्नाचं उत्तर द्यायची गरज नाही. तुम्हाला हा फिगर ऑफ स्पीच रेटॉरिक्स किंवा इंट्रॉगेशन हा फिगर ऑफ स्पीच ओळखण्यासाठी लाईनच्या शेवटी जिथं क्वेश्चन मार्क आहे ती लाईन म्हणजेच ओळखायला सोपं तुम्हाला इंट्रॉगेशन. आणि एक्सप्लेनेशन काय द्यायचं? इंट्रॉगेशन नेम अँड एक्सप्लेन असतं. नेम म्हणजे इंट्रॉगेशन. कधी? ज्या लाईनच्या शेवटी क्वेश्चन आहे त्यावेळेला त्या लाईनचं उत्तर देताना इंट्रॉगेशन. मियर क्वेश्चन इज आस्क्ड, मियर MEER, मियर क्वेश्चन इज आस्क्ड एवढंच उत्तर द्यायचं. नंतरचा फिगर ऑफ स्पीच आहे अलिट्रेशन. अलिट्रेशन अनुप्रास. अनुप्रासामध्ये एकाच वाक्यामध्ये 2, 3, 4 शब्दातील आद्याक्षर बिगिनिंग लेटर रिपीट केली जातात. आणि कवितेला लय किंवा नाद निर्माण करण्यासाठी हे अक्षर रिपीट केली जातात. उदाहरणार्थ इकडे तिकडे चोहीकडे आनंदी आनंदीकडे लाईक दिस. इथं एखादं अक्षर पुन्हा पुन्हा कवितेत लाईन मध्ये येतं तेव्हा तो फिगर ऑफ स्पीच असतो. अनुप्रास इन इंग्लिश वी कॉल इट अलिट्रेशन. अलिट्रेशन बघा इंग्लिश मध्ये माहिती आहे. अलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच syllable or sound or letter, syllable अक्षर, sound ध्वनी, letter अक्षर repeated in the poem, then figure of speech is alliteration. For example, say sorry to see. Yes, say sorry, see. Yes repeat आहे बघा. त्यानंतर the cuckoo flies with forecasting of rain. Flies forecasting, F repeated. Blaring from the branches of trees, B repeated. Wing like a winged wither satellite, winged wither, W repeated. आणि इथं सुद्धा आपल्या कवितेत बघा प्रत्येक लाईन फर्स्ट समजा बघितली आपण. वीवर्स विविंग, W repeated. त्यानंतर सेकंड लाईन वाय व्ह्यू, W repeated. थर्ड फोर्थ लाईन वी व्ह्यू, W repeated. सेकंड स्टांजातला फर्स्ट लाईन वीवर्स विविंग, W repeated. वाय व्ह्यू, W repeated. तर असं सगळ्या लाईनच्या तिथं अलिट्रेशन W रिपीट आहे. मग तुम्ही उत्तर देताना अलिट्रेशन सिलेबल W सिंगली नोटेड फॉर W is repeated for pleasingness of the poem. Next figure of speech, that is figure of speech number 3, simile, and 4th metaphor. A simile and a metaphor, both of these figures of speech are dependent on comparison. Then what is the difference?
in simile, there is a comparison of two different objects, and in metaphor, there is a comparison of two same object. Or in simile, the objects compared are not same in nature but different in nature, and in metaphor, objects compared are not same, not different in nature but same in nature. For example, मराठी उदाहरण, तो म्हणजे तो दगडासारखा आहे, दगड आणि तो डिफरंट ऑब्जेक्ट्स आहे, एकमेकांसारखे कंपॅरिझन. हे सिमिलीचं उदाहरण झालं. आणि सिमिली अजून ओळखायची कशी, तर ॲज ॲज, सो ॲज, लाईक वगैरे हे जर असलं तर सिमिली, कंपॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल ही अँड सी, अलिट्रेशन, सॉरी सिमिली, कंपॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट, ही अँड सी. आणि मेटाफोर, कंपॅरिझन ऑफ टू सेम ऑब्जेक्ट, तो म्हणजे एक दगडच, म्हणजे देयर इज नो डिफरन्स बिटवीन स्टोन अँड द पर्सन, द सेम ऑब्जेक्ट्स आर कंपेअर. नेक्स्ट इंग्लिश मध्ये एक्झाम्पल बघा, शायनिंग पर्ल ऑफ ड्यू. कंपॅरिझन आहे शायनिंगच्या बाबत, पण चकाकीच्या बाबत, पण पर्ल मोती आणि ड्यू, DEW दवबिंदू, दोन्ही सेम कंपॅरिझन मध्ये दाखवलेले आहेत. आणि जेव्हा सेम ऑब्जेक्ट दाखवले असतील तेव्हा मेटाफोर. त्याबद्दल आपण पाठीमागच्या पिरियडला डिस्कस केलेलं आहे. वेळ घालवायची आता गरज नाही. तर आत्ताच्या तासाला आपण काय काय पाहिलं ते बघा. फिगर ऑफ स्पीच इंट्रोगेशन, फिगर ऑफ स्पीच अलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर. आता कोणत्या लाईन मध्ये कोणता फिगर ऑफ स्पीच आहे, एक्झाम्पल मध्ये बघा. पहिली लाईन, विविंग, विवर वॉच विविंग ॲट ब्रेक ऑफ डे. तर ब्रेक ऑफ डे, मेटाफोर, कंपॅरिझन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट. त्यानंतर त्याच लाईन मध्ये अलिट्रेशन पण आहे बघा, विवर, विविंग, W रिपीट आहे. त्यानंतरची लाईन, सेकंड लाईन, वाय व्ह्यू, अलिट्रेशन एका बाजूला, क्वेश्चन मार्क आहे, इंट्रोगेशन. त्यानंतर लाईन नंबर थर्ड, ब्ल्यू ॲज द विंग ऑफ द हिरियन वाईल्ड. तर ॲज हा शब्द आहे बघा, तुम्हाला ओळखण्यासाठी देतो. सिमिली, कंपॅरिझन ऑफ टू सेम ऑब्जेक्ट. त्यानंतर फोर्थ लाईन, वी व्ह्यू, वी व्ह्यू, W रिपीट आहे, अलिट्रेशन. त्यानंतर सेकंड स्टांजा बघा, विवर्स विविंग ॲट हॉल ऑफ नाईट, मेटाफोर, कंपॅरिझन. आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच लाईन मध्ये अलिट्रेशन, विवर आणि विविंग, W रिपीट आहे. त्यानंतर सेकंड लाईन, दुसऱ्या कडव्यातली सेकंड लाईन, स्टांजा नंबर सेकंड, वाय डू वी व्ह्यू अ गारमेंट सो ब्राईट, क्वेश्चन मार्क आहे बघा, इंट्रोगेशन, मेअर क्वेश्चन इज आस्क्ड. आणि एका बाजूला तो झाला, दुसऱ्या बाजूला एक आणखी आहे, वाय व्ह्यू, W रिपीट आहे, अलिट्रेशन. त्यानंतर थर्ड लाईन मध्ये सिमिली, लाईक द प्लम्स ऑफ क्विक पर्पल अँड ग्रीन. लाईक हा शब्द आहे बघा, लाईक तुम्हाला ओळखण्यासाठी. तर लाईक म्हणलं की सिमिली, कंपॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. आणि वी व्ह्यू, अलिट्रेशन एका बाजूला, W रिपीट आहे. आणि मेटाफोर, कंपॅरिझन ऑफ टू डिफरंट ऑब्जेक्ट्स. लास्ट स्टांजा बघा, थर्ड, वी वर विविंग अ सॉलेम अँड स्टील. We were weaving, W repeat आहे, अलिट्रेशन. Solemn still. What do we view in the moonlight chill? Metaphor, comparison, chill. White as the feather and white as the cloud. As आहे, simile, comparison of two different objects. आणि लास्ट लाईन, we view a dead man's funeral shroud. तर we आणि view, W रिपीट आहे, अलिट्रेशन. आता ह्या एक्झाम्पल सगळे मी तुम्हाला सांगून दिलेले आहेत त्यातले. आता राहिला 3 स्टेजेस पण सांगितले मग मी तुम्हाला, चाइल्डहुड, अडल्टहुड अँड ओल्ड एज. आणि 3 स्टेजेस मध्ये 3 डिफरंट विविंग, कपडे शिवायचे कोणते कोणते काम केली. फर्स्ट स्टांजा चाइल्डहुड,
newborn child. Blue colors dress for newborn child in the dawn or beginning early in the morning पहाटे timing. दूसरी stage adulthood late at evening we were making dress for queen, wedding queen, and the color of the dress is plumes of peacocks, morpunki, or purple color, purple green color, late at evening. And last stage, adulthood, we were weaving dress for the dead person at moonlight, chill moon, at the middle of night, and at that time he is sad. Timing is late or midnight, or in the chill moon chill असं म्हणलं किंवा chill moon चंद्रप्रकाश. तर अशा 3 स्टेजेस झाल्या. तर रायमिंग वर्ड्स अँड राईम स्कीम. रायमिंग वर्ड्स अँड राईम स्कीम मी सांगतो तुम्हाला बघा. रायमिंग वर्ड्स पहिल्यांदा म्हणजे काय? यमक जुळणारे शब्द. तर यमक जुळणारे शब्द कसे बघायचे? तर रायमिंग वर्ड्स विच आर एंडिंग विथ सिमिलर साऊंड, ज्या शब्दांचा उच्चार एकसारखे होतात अशा शब्दाला रायमिंग वर्ड्स म्हणतात. उदाहरणार्थ इकडे तिकडे चोहीकडे, डे 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 डे, उच्चार एंडिंग साऊंड सेम. इंग्लिश मधलं उदाहरण बघा. मॅन कॅन, सेड डेड, ले अवे, टाय लाय. Same, the rhyming words which are ending with same sound. Man can, say lay, dead said, cook book, ending sound same. That these are the rhyming words. And the rhyme scheme जे आहे ते rhyme scheme. सपोज इथं बघा लाईन आहे, त्या 4 लाईन आहेत आणि यातली पहिले शब्द लिहून काढतो मी, मग लक्षात येईल. डे गे, डे गे, आणि थर्ड फोर्थ लाईन वाइल्ड चाइल्ड, वाइल्ड चाइल्ड. तर उच्चाराची सुरुवात स्मॉल ए न करायची. राईम स्कीम उच्चाराची सुरुवात स्मॉल ए न करा. हा शब्द सुरुवात शेवटचा आणि हा शब्द दुसऱ्या लाईनच्या शेवटचा उच्चार करा. ज्या कडव्यामध्ये समान उच्चाराचे शब्द आहेत त्यांना रायमिंग स्कीम. अल्फाबेटिकल नंबर सेम म्हणजेच ए असेल तर ए, बी असेल तर बी. एक समान उच्चाराच्या शब्दाला समान अल्फाबेटिकल नंबर. उदाहरणार्थ आता डे गे, एंडिंग एक सारखे उच्चार आहे बघा. गे डे, डे गे से एक सारखे उच्चार आहेत, तेव्हा एक सारखा नंबर म्हणजे ए जो उच्चार हा आणि हा सेम आहे म्हणून नंबर ए. गे डे गे एक सारखा उच्चार आहे. वाइल्ड चाइल्ड उच्चार बदलला. गे वाइल्ड बदलला. बी ए नंतरचा नंबर बी. वाइल्ड चाइल्ड एक सारखा उच्चार आहे म्हणून बी. आता याची राईम स्कीम बरोबर काय येईल? ए ए बी बी, डिसेंडिंग ऑर्डर वरून खाली काय येईल? ए ए बी बी, ए ए बी बी. एक सारखी राईम स्कीम असेल. जर आता सेम तशीच दुसऱ्या कडव्याची असेल, सेम तिसऱ्या कडव्याची असेल तर त्या राईम स्कीमला म्हणायचं रेग्युलर राईम स्कीम. आणि राईम स्कीम चेंजेस स्टांजा वाइज, देन इट्स कॉल्ड इरेग्युलर राईम स्कीम. बघूया दुसऱ्या कडव्यातली राईम स्कीम आपण इकडे काढून. नाईट ब्राईट ही लाईन आहे समजा. नाईट ब्राईट. त्यानंतरचे शब्द बघा. ग्रीन क्वीन, ग्रीन
बदलला A नंतरचा नंबर B. क्वीन ग्रीन क्वीन एकसारखा उच्चार आहे B. वरून खाली नंबर द्या A A B B. राईट स्कीम बरोबर A A B B. तर सगळ्या कडव्यातली राईट स्कीम एकसारखीच आहे. समजा आपण थर्ड स्टांजा बघितला बघा. स्टील चिल, स्टीलला ए, चिलला बी, एच ए ए, स्टील ए, चिल ए, क्लाउड बी, स्रोड बी, ए ए बी बी. एक सारखी राईम स्कीम आहे सगळ्या कवितेतली, सगळ्या कडव्यातली एक सारखी राईम स्कीम असेल तर त्याला रेग्युलर राईम स्कीम म्हणायचं. आणि मग अशा वेळेला एकाच कडव्याची राईम स्कीम मांडायची ए ए बी बी जी आहे ती जशी असेल तशी राईम स्कीम. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हिअर. थँक यू. ओके.